بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آج ہم اپنے پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں بی بی معصومہ قم کی نسبت، اور وہ بی بی، وہ شہزادی اور اس شہر کا ہم ذکر کرنے والے ہیں جس شہر کا یہ بتایا گیا ہے کہ اس شہر میں ایک جگہ ایسی ہے جو جنت کا ایک ٹکڑا ہے، اور ہماری وہ شہزادی کی آج میں جو اس فضیلت بیان کرنا چاہتی ہوں، وہ شہزادی بی بی معصومہ قم، ان کی ولادت مدینہ منورہ میں ہوئی، اور بی بی پہلی ذیقعد کو ان کی ولادت ہوئی، ہجری 173 یا 183 بیان کیا، کیونکہ کبھی کبھی ہمیں ایک دم معتبر یعنی صحیح روایت ہر جتنی بھی ہم مطالبہ کرتے ہیں کتابوں سے، یا ہم جتنے ذاکرین سے بھی ہم جو بھی سماعت فرماتے ہیں، اس کا یہ ہے کہ ہمیں یہی ملتا ہے کہیں کچھ نہ کچھ کہ ہمارے تک وہ ساری صحیح حدیثیں مل جاتی ہیں یا ہم تک نہیں پہنچ پاتی ہیں۔ تو اس حساب سے قمری ہجری میں اول ذیقعد کو شہر مقدس مدینہ منورہ میں بی بی کی ولادت ہوئی۔ ہجرت کی یہ جو علوی یہ کارواں تھا بی بی کا، یہ ہجرت کیا ہے، اور یہ بی بی وہاں سے مدینے سے جب نکلی ہے تو ان کے ساتھ علوی کارواں بی بی کے ساتھ ساتھ تھا۔ جب ایک جگہ وہ کارواں آیا اور وہاں پہ کچھ ڈاکو تھے یا بنی عباس کے کچھ لوگ تھے، وہاں پر لوگوں نے کچھ ایسا حملہ کیا، اور اس میں کچھ تیز جو علوی تھے بی بی کے ساتھ تھے قافلے میں، وہ وہاں پر شہید ہو گئے، اور کسی طرح سے، اور کچھ روایتیں ایسی ملتی ہیں کہ بی بی کو زہر دیا گیا تھا، تو اس وجہ سے بی بی کی شہادت ہوئی ہے۔ تو روایتیں ہیں، میں نے جو مطالبہ کیا ہے آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہتی ہوں۔ اب جب وہ کارواں آیا اور ایک جگہ ٹھہر گیا، جب وہ ٹھہر گیا پھر وہاں سے کافی مطلب الگ الگ روایتیں ہیں، کہتے ہیں کہ کوئی لوگ وہاں پر گئے اور بی بی سے مطالبہ کیا کہ آپ ہماری مہمان ہو جائیں۔ کہا کہاں پر؟ کہا قم میں، وہاں ہم آپ کو اپنے ساتھ لے چلیں گے۔ اور بی بی ان کے ساتھ، ان کے ہمراہ آئیں، اور وہاں سے ان کی جو مہار تھی، اور ایک وہ بہت ہی معتبر یعنی انہوں نے ان کی مہار کو تھاما، اور یہ شہزادی کا جو نسبت ملتی ہے یعنی کتنے خوبصورت، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی دختر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ، امام رضا علیہ السلام کی خواہر بہن، اور امام محمد تقی علیہ السلام کی پھوپھی، دیکھیے ان کی نسبت، یعنی ان کا وہ اماموں کی، ایک امام کی دختر ہیں، ایک امام کی خواہر ہیں، اور ویسے بھی وہ شہزادی بہت ہی ان کا رتبہ، یعنی کہتے ہیں کہ اگر آپ کو بی بی فاطمۃ الزہرا کی زیارت کرنی تو بی بی معصومہ قم کی زیارت کر لو، وہی ثواب آپ کو ملے گا جو بی بی فاطمۃ الزہرا کی زیارت کا ہے۔ یعنی اتنا شرف بی بی کو حاصل ہوا ہے، بی بی معصومہ قم کو، اور وہ اتنی کرامت اور اتنی دعاؤں کو مستجاب کرانے والی شخصیت ہے بی بی۔ ہر امام، حالانکہ ہر معصوم، وہ معصوم 14 معصوم کے بعد ان کو اس میں تو نہیں شامل کیا، جیسے کہ مولا عباس علیہ السلام کو بی بی زینب سلام اللہ علیہ ہے، بی بی معصومہ قم، لیکن ان کا رتبہ اسی طرح سے ہے، وہ معصومہ ہیں اور بہت ہی کرامت، اور ان سے کتنی حاجات یہاں ایسا بھی دیکھیں، جب بھی جو میرے خیال سے جو زائرین گئے ہیں معصومہ قم کی زیارت کرنے قم میں، انہیں یہ احساس ضرور ہوگا کہ جب آپ وہ
وہاں پر انٹر ہوتے ہیں، آپ جاتے ہیں زیارت کے لیے اور زری کے قریب ہوتے ہیں، تو اتنا سکون محسوس ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے اگر ہم ان سے بات کر دیں، سب سے پہلے تو ہمارے زیارت کی قبولیت کا ایک ہی چیز ہم خود یہ احساس کریں، ہم کسی کو اذیت نہ دیں۔ ظاہر سی بات ہے، بہت رش ہوتا ہے، ہر ایک کو بیوی کی زیارت کرنے کے مشتاق ہوتے ہیں، لیکن دیکھیں نا، جب ہم کسی کو اذیت نہیں دیتے اور ہم یہ سوچتے ہیں صرف ہم دور سے بیوی، میرے ساتھ یہ ہوا ہے، جب ہم بیوی سے التجا کرتے ہیں کہ بیوی آپ کے روزے کے قریب آنا چاہتی ہوں، آپ کی جالی کو میں چھونا چاہ رہی ہوں، آپ کی میں زیارت کرنا چاہ رہی ہوں، میں سچ کہتی ہوں کہ اس طرح سے راستہ ہموار ہو جاتا ہے، نہ ہم کسی کو اذیت دیتے، ہر مومن ہر مومنہ چاہتی ہے کہ بیوی کی زیارت کرے اور وہاں تک پہنچے، ان کی زری تک۔ تو جب ہم جیسے چاہتے ہیں، وہ مومنہ بھی کہیں نہ کہیں سے سفر کر کے، ہر مومنات آئی ہیں بیوی کی زیارت کے لیے مشتاق ہیں، کسی کی کوئی نہ کوئی حاجات ہے، کوئی پریشان حال ہے، کسی کو رزق کی مشکلات ہے، کسی کے بچے بیمار ہیں، کسی کے گھر میں زندگی میں کوئی نہ کوئی آفات، مصیبت، مشکلات، کیونکہ یہ دنیا جو ہے وہ مشکلوں کا گھر ہے، تو یا کوئی نہ کوئی اس میں مشکلات، اور یہی ہمارے وسیلے ہیں جو ہماری دعاؤں کو مستجاب کرتے ہیں، انہی وسیلے سے ہم خدا تک جتنی اپنی حاجات ہیں ہم ان تک پہنچاتے ہیں، کہ خدا ان کے ذریعے سے، ان کے صدقے میں ہم لوگوں کی حاجات کو پوری کر دے، یعنی جتنے پریشان ہیں ان کی پریشانی دور ہو جائے، بیمار ہوتے ہیں، کسی کو رزق کی ہے، کوئی مقروض ہے، کسی کے اتنے مطلب جو بیمار ہیں، ہر ایک نہ ایک بیوی کے جو در پہ آتے ہیں، ہر کسی نہ کسی کوئی حاجات ہے۔ اب جب ہم وہاں تک پہنچتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم سب کو کیسے بھی مطلب چیڑ کے، اذیت دے کے اور بس ہم جالی تک پہنچ جائیں، ہر مومنہ کے، لیکن اگر ہمیں یہ چیزیں، یہ احساس ہو جائے کہ جس طرح ہم زیارت کرنا چاہتے ہیں، ہر مومن زیارت کرنا چاہتا ہے، تو ان سے اگر کوئی بہت دیر سے کھڑا ہے تو ان سے ہم ریکویسٹ کریں، جب اب نیکسٹ ٹائم کبھی ہمیں مولا نصیب کرے انشاءاللہ، ہر ایک مومنات کو وہ وہاں تک پہنچنا نصیب ہو زیارت پر، تو جب جائیں تو یہ ضرور ہم اپنے دل میں خیال کریں کہ ہم نہ کسی کو اذیت دیں۔ اگر کوئی مومنہ بہت دیر سے اپنی دل کا حال بیوی سے بیان کر رہی ہے، کوئی حاجات بیان کر رہی ہے، کچھ کہہ رہی ہیں، تو انہیں اگر دیر ہو گئی تو ہم ہلکے سے، بڑے پیار سے ان سے یہ کہیں کہ کیا میں آپ کی اجازت ہے کہ میں بھی تھوڑی سی زیارت کر لوں۔ وہ زیارت میں وہ چیزیں، وہ جو ہمارا اخلاق ہے، وہ جو ہماری سوچ ہے، وہ بیوی کو اتنی خوشگوار کرے گی، بیوی اتنی راضی ہو جائیں گی، یعنی ہم نہیں مانگتے ہوئے بھی ہماری دلی حاجات پوری ہو جائے گی، اور یہ حقیقت ہے کہ اگر ہم اسے احساس کریں، ہر ایک کو اذیت نہ دیں، بلکہ ہم بہت آرام سے بیوی کی زیارت، میں نے یہ دیکھا ہے، میں نے جب بھی گئی ہوں بیوی کی زیارت کے لیے، اور میں دور سے یہی بس ایک ہی چیز ان کو سلام کرتی ہوں، مومنات کے لیے میں دعا کرتی ہوں سب کچھ، اور یہ کہتی ہوں بیوی مجھے آپ کی زیارت وہاں تک قریب، اور واقعی میں ایسے راستہ ہموار ہو جاتا ماشاءاللہ، پوری جالی وہاں تک میں آرام سے ان کی زیارت، ہمیشہ چاہے رش ہو چاہے وہاں پر رش نہ ہو، میں نے بڑے سکون سے زیارت کی، اور مجھے اتنا سکون، مطلب اس زمین پر بیٹھ کے، یعنی آپ کتنی ہی دعائیں پڑھ لے جاتے تو آپ کو نہ پیاس کی شدت معلوم ہوتی ہے، نہ آپ کو کوئی احساس ہوتا ہے کہ آپ اتنے وقت سے بیٹھے ہوئے ہیں اور عبادت کریں، زیارت پڑھیں بیوی کی، قرآن کی مطلب سورے جو تلاوت کرتے ہیں، یا جو بھی زیارت وغیرہ پڑھتے ہیں، جس کے لیے جو بھی نمازیں پڑھتے ہیں، وہاں پر 2 رکعت نماز، بڑی سکون محسوس ہوتا ہے۔ تو سوچیں کہ وہ سرزمین، وہ کتنی کتنی معتبر زمین، اور کتنا وہاں پہ سکون ہے، جہاں پر ہم اتنا کرنے، اپنی پریشانی بیان کرنے، بیوی کی زیارت کرنے جاتے ہیں، اور اگر ہم کسی مومنات کے کسی کے دل کو کہیں ٹھیس ہوتی ہے یا کسی کو تکلیف ہو جاتی ہے، تو وہ ہمارے لیے صحیح نہیں ہے۔ صرف میرا ایک پیغام ہے، میں اپنی طرف سے بیان کرتی ہوں، کیونکہ میں نے جو دیکھا ہے، ہم زیادہ تر ہے، ٹھیک ہے وہاں کے رہنے والوں کی بات الگ ہے، لیکن ہم جو ہے، ہم مومن اپنی طرف سے پہل کریں، اور ہمیشہ زیارت میں جو ہے اس طرح کی ہم وہ کریں کہ سکون سے زیارت کریں، اور ہر ایک دیکھیں کتنے معجزات ہوتے ہیں وہاں پر، وہاں خود ایک بہت اچھا، دیکھیں بیوی کس طرح سے سب کی حاجت پوری کرتی، ایک شخص تھے، وہ ان کو بہت، ان کی فیملی والے، ان کے گھر والے جو تھے، وہ چاہتے تھے کہ یہ فوج میں داخل ہو جائے، جو کہ وہاں کے خادم، کہتے ہیں 29 سال 29 ایئرس وہ وہاں کے خادم رہے ہیں،
وہ کہتے ہیں ہمارے گھر والے جو تھے وہ بہت زیادہ مجھے فورس کرتے کہ ہم فوج میں چلے جاؤں، میں فوج میں جاؤں۔ اچھا فوج میں وہ جانا کیوں نہیں چاہتے تھے؟ ایک تو وہاں پر اتنی ساری وہ نہیں، اور کچھ ان کے خیالات الگ تھے۔ اور ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ میں بی بی معصوم قم کی زیارت کو گیا، اور میں زیارت کرتے ہوئے ایک الگ جگہ پہ بیٹھا ہوا خلوت میں، اور بی بی سے دعا کر رہا تھا کہ بی بی مجھے یہ اس میں نہیں جانا ہے، میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں فوجی اس میں جاؤں، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کا خادم بن جاؤں۔ اور بس وہ کہنے میں دعا کر رہا تھا کہ ایک شخص میرے قریب آیا اور اس نے کہا کہ یہ لو، یہ تمہیں یہاں کی خدمت کرنے کا، خدام ہونے کا، یہ تمہیں خدمت کا نامہ ملا ہے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک پرچی مجھے پکڑایا اور چلے گئے۔ اب میں یہ سوچ میں تھا، جب میں آیا میں تو بہت خوش ہوا کہ میں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں اب فوج میں نہیں جاؤں گا، میں چاہ رہا ہوں کہ میں بی بی کی یہاں پر خدمت کروں، میں بی بی معصوم قم کی خدمت کروں۔ اور انہوں نے وہ کہا، گھر والوں نے کہا کہ نہیں، ہم چاہتے ہیں تو وہاں جاؤ۔ اس نے کہا کہ نہیں، بس میں یہی چاہتا ہوں کہ مجھے بی بی کا یہاں سے اجازت نامہ ملا ہے کہ میں ان کا خادم ہوں، تو میں چاہ رہا ہوں کہ میں یہاں پہ ان کی خدمت کروں۔ بہرحال وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا معجزہ ہوا کہ جو میں پریشان حال تھا، میں کتنے دنوں سے یہی کشمکش میں تھا کہ میں آخر اس فوج کی اس میں نہ جانا پڑے مجھے، اور میں اس سے کس طرح سے چھٹکارا پا جاؤں کہ مجھے فوجی اس میں نہ داخلہ ملے اور میں یہاں بی بی کا خادم ہو جاؤں۔ دیکھیے شہزادی کس طرح سے بی بی مطلب ہر ایک کی مرادیں پوری کرتی ہیں، اور کس طرح سے سنتی ہیں۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ ایک عالم کی میں نے ان کی مجلس سنی تھی، کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں دعا مانگتے، ہم اتنی دعا مانگتے، ہماری دعا کیوں نہیں قبول ہوتی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم الفاظ، یعنی اگر ہم زیارت کے جیسے سواد ہے تو ہم سین، اگر صلی علی اللہم صلی علی تو ہم صلی کہتے ہیں تو اس سے معنی بدل جاتے ہیں۔ اسی طرح کبھی کبھی جب ہم دعا پڑھتے ہیں یا مانگنے میں یا کوئی اسی دعاؤں میں ہماری وہ الفاظ کی تبدیلی کچھ کا کچھ مقصد ہو جاتا ہے، لیکن خیر بہتر ہے، پروردگار ہمارے دلوں کے حال سے واقف ہے۔ اگر کسی کو وہ چیز نہیں، اسی لیے کہا گیا ہے کہ علم کو حاصل کرنا بہت ضروری۔ علم اس لیے حاصل کرنا ہے کہ دیکھیں کہتے ہیں نا، گوشت سے لحد تک، قبر تک ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اب عمر ہو گئی ہے اب کیا نہیں، جیسے تجویز کی کہتے ہیں، تجویز میں اگر کوئی فرق ہو جائے، جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے بہت فاس ہوتی ہے یا کہیں زیر و زبر کا وہ ہو جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ اس سے معنی جو ہے وہ بدل جاتے ہیں۔ جب معنی بدل جاتے ہیں تو وہ وہی چیز، جیسے اگر میں کوئی ایسی چیز کہنا چاہوں اور اس کو میں دوسرے الفاظ میں کہوں تو اس کے مطلب کہنے میں وہ خوبصورت نہیں لگے گا، اس سے اس کی اچھائیاں نہیں ہوگی، بلکہ اس میں انسان کو ذہن میں کوئی اور خیال آئے گا۔ اسی طرح تو خداوند عالم ہے، اور جب ہم وہ دعا اور ان چیزوں کا جب ہم کرتے ہیں زبان سے، تو صحیح الفاظ میں ہمیں ادا کرنا چاہیے کہ ہم بی بی سے کچھ چیز کہہ رہے ہیں، کچھ مانگ رہے ہیں، کچھ زیارت پڑھ رہے ہیں قرآن، نہ جلد بازی کریں اور نہ ایسے الفاظ ہو جس کے معنی بدل جائے۔ تو یہ کہتا ہے شخص کہ میں نے وہاں صرف اور صرف بس اتنی بیوی سے التجا کی کہ اب کوئی چارہ نہیں ہے، یعنی گھر والے کوئی حساب سے مان ہی نہیں رہے تھے کہ یہ فوج میں نہ جائے، یعنی فوج میں جانے کے لیے اسے اتنا ہی فورس کیا جا رہا تھا۔ اس نے کہا بس یہ بیوی کا اجازت نامہ وہ کسی خدام نے آ کے دیا کہ اب تمہیں یہاں کی خدمت، یہاں کی ڈیوٹی کرنی ہے۔ وہ شخص بہت خوش ہوا، بڑی خوشی خوشی کہتے ہیں کہ وہ اسی طرح سے وہ کہتا ہے کہ میں 29 سال مجھے پھر وہاں کا ڈریس دیا گیا کہ یہ تم کپڑے پہنو، اور اس طرح سے مجھے سمجھا، اور میں اتنا خوش تھا بی بی کی مطلب خدمت کرنے کے لیے۔ تو ایسا ہے کہ بی بی جو ہے ان سے صرف وہ کہتے ہیں نا افسوس میں، وہ بڑی دل میں جب خلوص سے جب ہم بیٹھے اور ہمارے دل میں ایک ہو کہ ہم صرف اور صرف بی بی سے لو لگا کہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بی بی آپ ہماری مشکل آسان کریں گی، آپ معصومہ ہیں، آپ ہی کا ذریعہ خداوند عالم نے ہمیں دیا ہے، تو ہم آپ کے ذریعے سے چاہتے ہیں بی بی ہماری یہ مراد پوری کرا دیں انشاءاللہ۔ ان کے صدقے میں بالکل بہت مرادیں۔ اسی طرح سے ذکر ایک لڑکی آئی تھی، بہت بچی تھی اور وہ بول نہیں سکتی تھی، یعنی دیکھیں شہزادی نے
किस किस तरह के मौजज़ात और करामात हैं वहाँ पे। और हकीकत में वो जैसे एक जन्नत का एक टुकड़ा है। वहाँ पे जाने के बाद इंसान वहाँ के लोगों को देखिए, कोई किसी को कोई माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह कोई ना प्रॉब्लम है, कोई तकलीफ नहीं, इतना सुकून की जिंदगी है वहाँ। आप सुबह उठते हैं तो इबादत है, यानी आप शब के लिए अब जब चले जाएं हरम में तो देखिए काफी मोमिनात 3 बजे, 3:30 बजे रात में, 4 बजे आप देखें आधी यानी लोग जब सोए होते हैं, सारी मोमिनात बैठी हुई है, नमाज शब पढ़ती हैं, दुआएं तहज्जुद पढ़ती हैं, दुआएं पढ़ती हैं, कुरान मजीद की तिलावत। और कितना सुकून महसूस होता है उस वक्त। ऐसे भी नहीं लगता, ना हमें हमें नींद का गलबा होता है, ना हमें कोई भूख प्यास का एहसास होता है, और ऐसा लगता है बड़ा सुकून है, पढ़ते जाएं, पढ़ें, दुआएं करते जाएं। तो वो ऐसी जमीन है। अब वो कहती है एक माँ बहुत बेचारी परेशान थी कि उसकी बच्ची जो है वो बोल नहीं सकती थी। उसने कहा कि मैंने बहुत कोशिश की, वो कोई उसका वो नहीं था। एक मर्तबा किसी ने कहा कि आप क्यों नहीं बीबी मासूमा कुम की कुम के रोजे पे जाएं और उनसे दुआ करें, फरियाद करें, बीबी उनको उनसे उनके सदक़े में इसको गोयाई अता हो जाएगी। वो माँ कहती है मुअज़्ज़मा लेके आई ज़ियारत, और बस बच्ची को एक जगह बिठा दिया और खुद बस जाली पकड़ के इतना ज़ारो क़तार गिरिया कर रही थी, इतना गिरिया कर रही थी। कहती थी बेबी आज मैं आपकी यहाँ आपका रोज़ा छोड़ के, मैं आपकी ज़ियारत में जाली छोड़ के नहीं जाऊंगी जब तक कि मेरी बेटी को आप गोयाई नहीं अता कर देंगी। सोचिए कितना मतलब दर्द होगा उस माँ के दिल में कि उसने ये कहा कि जब तक आप गोयाई नहीं अता करेगी मैं इस आपके दर से नहीं जाऊंगी। बस कहते हैं कि बहुत देर तक वो गिरिया और जारी करती रही। कभी कभी कहते हैं ना, इंसान को किसी को जैसे खुदा को या कुछ कोई चीज बहुत पसंद आती, कोई नहीं रोना, और वो बच्ची उसकी क्योंकि वो गोयाई कर नहीं रही थी, एक जगह बैठी हुई थी, इतने में एक थोड़ी देर में ऐसी कुछ आवाज आई और उसने कहा माँ। तो उस माँ ने जो पलट के देखा तो क्या मेरी बेटी को गोयाई, और उतना ज़ारो कतार रोने लगी। कहा बीबी मेरी बेटी को आपने गोयाई था जिसके लिए मैं आज इतने सालों से परेशान हाल थी। तो सोचियो कितनी मौजिज़ नुमा शहजादी है, कितनी आप कहते 3 मरतबा इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। आप फरमाते हैं जब हम आप उनकी ज़ियारत पे जाते हैं तो आपके एक वो है कि आप मेरी ख़ाहर की ज़ियारत पे जाएं, यानी मेरी ख़ाहर यानी बीवी मासूमा कुम की ज़ियारत के बगैर मौला कहते हैं कि ना हटे वहां से, बीवी की मेरी बहन की ज़ियारत के लिए भी जाए। वो शहजादी कहते हैं 17 रोज कुम में 17 रोज आपने क़याम किया, और वो रवायत में मैंने पढ़ा कि उनको जहर दिया गया था। 17 रोज के बाद बीबी की शहादत हुई है। लेकिन सोचिए वो बीवी, वो जो वहाँ के लोगों का इतना अच्छा, इतना सुकून है, ना लोगों को किसी की फ़िक्र है। देखिए आप जाएँ वहाँ पे ना जो जिनकी कोई दुकानें हैं या कोई भी कोई उसके किसी को कोई फ़िक्र नहीं, आराम से अपनी बिज़नेस करते हैं, उठते हैं जब चाहते हैं उनकी दुकान खुलती है, जब चाहते हैं बंद करते हैं। आप टैक्सी वालों को देखें, किसी की कोई चीज़ की यानी रिस्क उनको इतना इतनी जो जो और जैसे और शहरों में और मुल्कों में जितनी जद्दोजहद है, लोग इतना करते हैं, वहां पे तो इतना सुकूनियत से लोग जिंदगी बसर करते हैं, कितना सुकून कहते हैं वहां के लोग जो वहां हैं। सवाए जो अगर किसी के ख्यालात गलत है या किसी के दिल में कोई ऐसी चीज है, उन्हीं को कोई ऐसी चीज मिलती है या वो कोई गम में या कोई तकलीफ में मुब्तला होते हैं। अदरवाइज हर एक इंसान जो है वहाँ का बड़ी खुश सुकून की जिंदगी, बड़े खुशगवार जिंदगी। आप देखिए इल्म कहाँ से मिल रहा है, वही कुम के सरजमीन से कितने आलिम फूट के निकल रहे हैं, कितने वहीं पर सारे आलिम इल्म हासिल करके सारी दुनिया में बीबी के सदक़े से इल्म बांट रहे हैं। तो वो हौजा है वहां पर जो इतना बीबी मासूम कौम की जो अतराफ जमीन में कुम में, आप सोचिए कितने अब कितने लोग चाहते हैं। यानी एक अल्फाज में मैं कहूँ कि इल्म जब तक ना हो इंसान जाहिल है, जहालत हो या इल्म की कमी होती, लेकिन वहां जाकर इल्म से बीबी के सदक़े में इतना फैज़याब होते हैं, और इतना इल्म और उनकी खुद की
आने वाली नस्लों की यानी लोगों माशरे में भी बीवी के सदक़े से कितना इल्म फैलता है। सोचिए वो शहजादी कितनी बाकरामत है, कितनी मासूमा है और उनका उनका तज़किरा हमारी ज़ुबान होता है, हमारी जद्दा है। हम क्या कर सकते हैं, यानी अगर किसी को कोई परेशानी हो, कोई मुश्किलात हो, बीवी मासूम क़ुम कहते हैं कि एक नसरानी था। नसरानी यानी वो पूरे नसरानी थे, उनको कोई वो नहीं था। उसका उनका एक जो बच्चा था वो बहुत बीमार था, याकूब नाम था उसका, बहुत बीमार, यानी उसे कोई ऐसी बीमारी थी जो वो लाइलाज थी, उसका इलाज ही नहीं था। कहते हैं वो कहीं एक जगह ले गए उसे और वहां पर वो एक किसी ने कमरा दिया, उसमें वो आराम कर रहा था। उस बीमारी के अलावा यानी कोई वो नहीं था, माँ उसे सब खिलाती पिलाती वो, और पता नहीं कहते हैं जब रात होती तो वो इतना बेचैन होता था और आके खिड़कियों के पास खड़ा हो जाता। जब वो खिड़कियों के पास खड़ा हो जाता था तो उसे पता नहीं कुछ कुछ महसूस होता। एक मर्तबा वो बड़ी बेचैनी में जब वो अपने बिस्तर पे लेटा हुआ था तो वो कहता है कि मैंने देखा कि कोई शख्स ग्रीन पोश यानी सब्ज लिबास में आके कहता है कि तुम यहाँ पे हो, तुम बीमार हो, क्यों नहीं तुम मेरी दुख्तर मासूमा की जाके जियारत करते हो। इसने और तुम वहां से शफा क्यों नहीं हासिल करते हो, जाओ और वहां बीवी, क्योंकि हालांकि वो नसरानी था, वो तो जानता नहीं था। अब वो जो ये ख्वाब से बेदार हुआ तो उसकी माँ, उसने एक चीख लगाई। जब उसने चीख लगाई तो उसकी माँ कमरे में दाखिल हुई। माँ से कहा कि मैंने ऐसा ख्वाब देखा है कि कोई सब्ज लिबास में आए थे और मुझे ये कहा है कि तुम जाके बीवी मासूम क़ुम के रोजे पे जाओ और वहां पर जाके जो भी तुम्हारी दिली मुराद है उसे तुम मांगो और उनसे शफा मांगो, इंशाल्लाह तुम्हें शफा दस्तयाब होगी, तुम शफायाब हो जाओगे। उसने कहा, उसकी माँ ने कहा नहीं ये तो जादू है और तुमने ये किया, और उसने कुछ अपने स्लेब और क्या क्या चीजें उसके बदन में लटकाई, कहा कि तुम पागल हो गए हो, तुम निस्यान बख्शे, तुम्हें कुछ जादू, किसी ने जादू कर दिया है, एक कोई आके जादू करके गया। वो परेशान हुआ, उसने कहा क्या करे। आखिर वो बहुत टाइम के बाद उसने फिर वही ख्वाब देखा कि दो शख्स आएंगे तुम्हें लेने और तुम इस तरह से निकल जाओ। वो कहता है कि मैं बहुत, यानी जब मैंने कहा तो मुझे घर वालों ने बहुत अजियतें दी, बहुत तकलीफ दी। लेकिन कहता है मैं किसी न किसी तरह से कोई शख्स मुझे आया लेने और मैं उनके साथ हो लिया। और वो कहाँ पहुंचा, इमाम रजा अलैहिस्सलाम के रोज़े पर। वहां पर उसने जाके उससे कुछ ऐसी चीजें हुई और उसे शफा मिली। जब वो शफा मिली उसे और वहां से इतना, उसने जब अपने हाथ पैरों की सूजन देखी खत्म हो गई है, उसकी सारी चीजें उसकी जो भी थी वो खत्म हो चुकी थी। उसने कहा कि जब ये सब मैंने देखा और मुझे इतना अच्छा, और जब मैं एकदम सेहतयाब होके अपने वतन को जब वापस आया है वो, और आके अपने घर वालों से उसने जब मौजिजा, तो वो लोगों ने कहा कि तू मुसलमान हो गया, यानी तू काफिर हो गया है, तो ये क्या, क्योंकि वो लोग नसरानी थे, उन्हें इस पे एतमाद नहीं था, ये सब चीज जानते नहीं थे। और उनके यहाँ कुछ ऐसा, उसके जो फादर थे उन्होंने उसको मारा, उसे उसके सारे घर वालों ने उस शख्स को अजियतें दी, इतना मारा कि वो बेचारे को बेसुध करके और वहां पर उसे एक बाग में या कहीं जगह पे फेंक दिया, डाल दिया उसे। वो पड़ा रहा। कुदरत देखिए, परवरदिगार जब ईमान लाता है इंसान, और बीबी के करामात कैसे मौजिजात से उसे कोई आया ले गया। वहां के एक आलिम थे वहीं पर, उनके घर ले गया, उनसे उसने जब सब चीजें बताई, उन्होंने उसे दुआएं दी और ये सब बताई, मतलब दुआ बताई उन्हें, कुछ उसको ये किया कि कहा कि अब मैं कैसे जाऊं, मैं क्या करूं, क्योंकि घर वाले मेरे राजी नहीं और मुझे वो लोग मुझे जान से मार डालेंगे। और जब कहते हैं कि उसी जब वो मार रहे थे, उनका कोई एक जो नसरानी था उनके घर, कहा इसे छोड़ दो मेरे हवाले, मैं इसे सही करूंगा। उससे कहा कि बरहना करके उसे इस तरह से अजियत दी कि उसके बदन से खून जारी हो गया था। दूर एक उसकी बहन खड़ी कह रही थी क्या इसे मार डालोगे, उस बहन ने छुड़वाया था। और उसके बाद वो आलिम के घर पहुंचे, तब आलिम ने उनकी हिदायत की। फिर उसके बाद वो किसी तरह से किसी और के घर में रहे, कहाँ कहाँ, मतलब उस तरह से वो बीवी उनके साथ, यानी कैसे मौजज़ात और मदद करती गई करती गई। कहते हैं ना, जब हिदायत लेने वाला इंसान होता है तो खुदा उसे कोई ना कोई जरिया किसी तरह से भी हिदायत जरूर देता है। तो उस तरह से उसकी इतनी बड़ी हिदायत हुई है कि वो
कह रहा है कि मैं जब वहां से भी आया फिर वही आलिम के घर वो गया, तो उन्होंने कहा कि मैं अब जब मैं बहुत सेहतयाब हो गया हूँ, अच्छा हो गया, मैं चाह रहा हूँ कि मैं जाके अपने, शायद वो आलम ख्वाब में देखा कि वो मैं जाके अपने मतलब बाबा की जियारत करूं, बाप से मिलूं। आलिम ने कहा कि नहीं, तुम नहीं जाना, वरना वो लोग तुम्हें खत्म कर देंगे, वो लोग ये पसंद नहीं करेंगे। उस आलम ख्वाब में उसने अपने बाप को जहन्नम की आग और उस तकलीफों में वो झुलसता हुआ देखा उसने। तो इस तरह से देखा कि उससे कोई बहुत बड़ी तकलीफ हो रही है, कुछ मार रहे हैं। जब उसकी आंख खुली, बेदार हुई, तो वो बहुत डर गया था। तो इस तरह से देखिए बीवी जो है किस तरह मदद करती है, किस तरह मदद की, क्या नहीं हमारे, हम अगर कोई परेशानी, कोई ठीक है बीमारी है, तबीबों के पास तो जाना है, डॉक्टरों के पास तो जाना है, लेकिन सबसे बड़ा वसीला हमारी ये शहजादी, हमारे आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम है। और ये बीबी इतनी इतनी मौजिज़-नमा बीबी है, नहीं आप जाएँ सुकून से, देखिए आप रोज़े पे ही जाएँ तो उनका रोज़ा वैसे तो बड़ा खामोश, बड़ा अच्छा रहता है। मतलब आप देखें तो आपको वो सिर्फ़ अंदर जाली से अगर आप वहाँ की ज़ियारत भी करते हैं ना शहज़ादी की, तो वो शहज़ादी के जो है इतना सुकून महसूस होता है। हाँ, हाँ, ऐसा लगता है कि हाँ, बस यानी आपकी आँखों में बस आँसू जारी होता है और ऐसा होता है कि बस हाँ, शहज़ादी मैं आज से कुछ ले जाऊं ना ले जाऊं मैं, लेकिन कम से कम मेरी आप ये जियारत को कबूल कर लें। मेरा तो यही हमेशा कि बस ये आप जियारत, हम इतनी दूर से आए हैं या कोई आपने बुलाया है, हमें मेहमान किया है, तो वो जियारत आप कबूल कर लें। तो इंशाल्लाह मैं ये दुआ करूंगी, क्योंकि बीवी के हमें और जो उनकी चार बहनें थी, वो कहते हैं कि उन चारों बहनों के अलग अलग जगह, उनके हर जगह के उनका मुकाम हुआ और वहीं पे उनकी मतलब वफात हुई, वहीं पर उनके मजार रोजे वगैरह बने हुए हैं। हालांकि कुम में तो काफी इमामजादे हैं, सारी कुछ है, वो एक जगह ही इतनी खूबसूरत जगह। और मैं आखिर में इंशाल्लाह यही दुआ करूंगी कि शहजादी के सदक़े में हर एक को हर एक की मुश्किल आसान हो। और सबसे पहले तो मैं दुआ करूंगी, मैं इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के, परवरदिगार इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर में ताज्जुल फरमा दे और हम सबको हमारे इमाम की ज़ियारत से मुशर्रफ कर। हम गुनहगार हैं, अगर हमारा कोई गुनाह ऐसा है जिससे हमारे इमाम की आंखों में आंसू आ रहा है, तो परवरदिगार हमें, हम सबको वो तौफीक इनायत फरमा कि हम वो गुनाह कबीरा और सगीरा से महफूज रहें, ना करें, ताकि हमारे इमाम के ज़ुहूर में, कहते हैं एक दिन का गुनाह, एक दिन का गुनाह इमाम का, फरमाते तुम्हारे एक दिन का गुनाह मेरे 40 रोज आने के रोक देते हैं। यानी खुदा जो मेरे ज़ुहूर में नजदीकी करता है, तुम्हारे एक गुनाह से 40 रोज वो और आगे बढ़ जाते हैं। तो सोचिए इतने मोमिनात, हम सबसे कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसा गुनाह होता है जो सरजद होता है, और हमारे गुनाह ही के वजह से शायद हमारे इमाम का ज़ुहूर, हम हमेशा इमाम से ये कहते हैं, इमाम को ज़ुहूर में हम हमेशा जब परेशानी आती कि मौला अब बहुत परेशानी आ गई, मौला अब बस बहुत हो गया, अब आ जाइए, मौला अब तो बहुत ही मतलब मुश्किलात का वक्त है, अब आ जाइए। हम कभी ये कहते हैं कि मौला हम आपकी जियारत के मुश्ताक हैं, आप आ जाएं, मौला हम चाहते हैं कि आप आए, हम आपकी जियारत करना चाहते हैं, हम आपकी हुकूमत में रहना चाहते हैं। कभी हम ये दिल से ये भी दुआ करें। हमेशा परेशानी बयान करते हैं, हमेशा मुश्किलात में याद करते हैं, तो वो बेहतर है, सही है कि वो हमारी मुश्किल का हल, के वो कहते हैं, खुद कहते हैं ना, मैं कौन सी चीज से गाफिल हूँ, क्या मेरा शिया जब मुझसे कोई दुआ करता है, हाजत मांगता है, तो मैं गाफिल हूँ? नहीं, जब मैं उसकी दुआओं को कबूल करता हूँ तो उसी तरह मैं उसके गुनाहों को देख के गमजदा होता हूँ। तो खुदावंद आलम से हम दुआ करें कि इनके सदक़े में हम ऐसे गुनाह ना करें, ऐसी कोई चीजें हमसे सरजद ना हो जो इमाम को हमसे दूर करे और हम इमाम की ज़ियारत से महरूम रह जाएं। तो परवरदिगार हम सबको इमाम की ज़ियारत से मुशर्रफ कर, और तमाम मोमिन मोमिनात जितने परेशान हाल हैं, इन मासूमीन के सदक़े में तमाम की परेशानियों को दूर कर दे। जितने बीमार हैं, वो जो वबा फैली हुई, परवरदिगार इनके सदक़े में उन वबाओं को दूर कर दे, और जितने बीमार हैं उन्हें शिफाए कुल्ली इनायत फरमा, जितने बेरोजगार हैं उन्हें रोजी इनायत फरमा, जितने मुफलिस हैं उन्हें दौलत इनायत फरमा, जितने परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर कर दे। परवरदिगार तमाम की मुश्किलात को आसान करना और हमारी आने वाली कब्र की मंजिल हम पे आसान करना, हमारी मौत को आसान करना। खुदाया तो फिशार कब्र और अज़ाब कब्र से बचाना।
پالنے والے تمام کی دینی دنیاوی مشکلات کو آسان کر بحق محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔